नमस्कार. आकाश मराठी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. जसे की आपल्या सर्वांना माहित आहे की गणेशोत्सव हा सण संपूर्ण भारतात खूप मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये गणेशोत्सव हा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी किंवा अनेक स्पर्धांचं आयोजन करून साजरा केला जातो. गणेशोत्सवाच्या 10 दिवसांमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम होतात. मग ते सामाजिक, मनोरंजन आणि अनेक प्रकारचे उपक्रम आहेत व दररोज आरतीनंतर महाप्रसादाचे आयोजन करणे व भंडाऱ्याचे आयोजन करणे, आरोग्य शिबिराचे आयोजन करणे, रक्तदान शिबिर यासारख्या सामाजिक कार्यांचे आयोजन करणे, या 10 दिवसात खूप आनंदाचे वातावरण पाहावयास मिळते व बाप्पांना 11व्या दिवशी अक्षरशः भाविक हे भावनिक होऊन बाप्पाचा निरोप घेतात. तर आमच्या रसिकांसाठी आम्ही असेच एक माहिती घेऊन आलो आहोत. असाच एक कार्यक्रम तेलंगणा राज्यातील सिकंदराबाद येथील जर्नल बाजार या ठिकाणी पार पडला. महाप्रसादाचे आयोजन GRV 916 माही ज्वेलर्स, जर्नल बाजार सिकंदराबाद, गोविंद वर्मा, प्रवीण गायकवाड, संतोष भोसले, प्रशांत पाटील, प्रवीण पाटील, अजित शिंदे व तेलंगणा मराठा गणेश मंडळाचे पदाधिकारी राहुल गायकवाड, वैभव काकडे, महेश फुंडे, सागर कोल्हेकर, नितीन जाधव, गणेश कदम, संग्राम भोसले, गणेश गायकवाड, सचिन पिंपळे, साकेत जाधव, अजय जाधव, रोहित यादव, सुधीर जाधव यांनी परिश्रम घेऊन या महाप्रसादाच्या कार्यक्रमाला यशस्वी केले. तेलंगणा मराठा गणेश मंडळाच्या वतीने जनरल बाजार सिकंदराबाद येथे महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला भाविकांची मोठी गर्दी होती व सर्व भाविकांनी महाप्रसादाचा आनंद घेतला. आयोजकांशी संवाद केला असता आयोजकांनी सांगितले की सुमारे 4500 भक्तांनी महाप्रसादाचा आनंद घेतला. आमच्या प्रतिनिधींनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व मंडळाकडून होणाऱ्या सर्व महाप्रसादाच्या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की तेलंगणा गणेश मंडळाची स्थापना ही 10 वर्षापूर्वी झालेली आहे व गेले 10 वर्ष आम्ही दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा करतो व विविध प्रकारच्या उपक्रमांचं आयोजन करतो. या कार्यक्रमाचे मीडिया पार्टनर आकाशम टीव्ही आणि न्यूज वन नेटवर्क्स होते. आमच्या सहकाऱ्यांचा यावेळेस शाल व श्रीफळ व भेट वस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला व आकाशम टीव्ही व न्यूज वन नेटवर्क्सचे आभार मानले. ప్రెజెంట్ మనం ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ లోని జనరల్ బజార్ దగ్గర ఉన్న వినాయక తెలంగాణ మహారాష్ట్ర గణేష్ మండల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ వీళ్ళు వినాయక పెట్టి అన్నదానం చేస్తున్నారు. అసలు ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు ఏంటో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అధ్యక్షులు అందరిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం. జై శ్రీరామ్, జై భవానీ, జై శివాజీ. చెప్పండి సార్, ఎలా ఎన్నాళ్ళు మీ పేరు, ఈ కమ్యూనిటీ ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు? నా పేరు అజయ్ జాదవ్, ఈయన మా ప్రెసిడెంట్. ఓకే. గణపతి ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు అందరూ. ఓకే. అయితే మేము చాలా సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్నాం. శివ జయంతి కూడా మనది అవుతుంది. గణేష్ చతుర్థి కూడా చేస్తున్నాం. మరాఠా మండల్ సికింద్రాబాద్ అండ్ కోట మార్కెట్ బోత్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ చేసేది. మేము ఒక 10 years అవుతుంది. శివాజీ జయంతి అయితే పాత ఉన్నది కానీ గణపతి ఇప్పుడే చేస్తున్నాం మేము. 10 years అవుతుంది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఏ అలంకారంతో వినాయకుని పెడుతున్నారు? అంటే ఒక సంవత్సరం ఇలా గణపతి అని ఇలా ఈ సంవత్సరం ఏంటి? దగుడు సెట్ ఓన్లీ. దగుడు సెట్. ఇది మూర్తి ఉంటది. ఓకే. ఓకే. మీ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారండి సభ్యులు ఇక్కడ? మా గ్రూప్ లో మస్తు ఒక 300-400 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ జనాలు ఇప్పుడు మీరు అన్నదానం కానీ ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంటే ఎన్ని రోజులు పెడతారు ఇలా? వన్ డే పెడతారా? అంటే గణేష్ ఎన్ని డేస్ డైలీ ప్రసాదం ఉంది. అన్నదానంకు 1 day పెడతాం. ఓకే. మా ప్రసాదానికి 1 day ఉంటుంది. డైలీ ప్రసాదం ఉంటుంది ఆరతి తర్వాత. ఓకే. అంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు పెడుతున్నారు కదా, ఎన్ని ఇయర్స్? 10 years నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి అంటే ఎలా అనిపించింది? అంటే ఇక్కడ కమ్యూనిటీగా వీళ్ళందరూ ఎలా అంటే జనాలు అనేది బాగా సాయంత్రం పూట షోరూమ్లు అంతా బంద్ అవుతాయి కదా, ఆ టైంలో పబ్లిక్ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి మంచిగా చేస్తారు. అందరూ కలిసి ఉన్నారు. దాంట్లో ఏం లేదు అందరూ. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం పెట్టిన గణేశుడికి అలంకారం నెక్స్ట్ ఏం పేరు? అంటే ఏ అవతారం ఇది? దగుడు సేట్. దగుడు సేట్ అంటారా? ఓకే. అంటే ప్రతిసారి ఇదే అడుగులతో పెడతారా, మామూలుతో ఉన్నాయా? ఇదే అడుగుతో పెడతాం. ఇదే పెడతారా? మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ టీమ్ లో? మొత్తం మీరు అందరూ అందరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే 200 మెంబర్స్, 300-400 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కానీ ఈయన ప్రవీణ్ ఓకే. మెయిన్ కమ్యూనిటీ 10 members. అంటే మరాఠీ, తెలుగు ఇద్దరు ఉన్నారా? ఉన్నారు. దాంట్లో ఏం లేదు కానీ చేస్తున్నాం మేము మరాఠీ వాళ్ళు. ఓకే. తెలంగాణ మరాఠా మండల్ ఓకే తరఫే మొత్తం చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇదేనండి ఇంకా ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ నిమజ్జనం చేస్తారు? ఈసారి హుస్సేన్ సాగర్ లోనే ఇక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ గణేషుడు పెట్టడంలో అంటే మీకు ఎలా తన్మయత ఎలా పొందుతున్నారు? అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఇలా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం.
మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి మరాఠీ వాళ్ళు ఒకటే అంటే 9 days 10 days మేము పెడతాం కదా 10 days ఎట్లా పోతుంది మాకు కూడా తెలియదు. సాయంత్రం పూట అందరు కలిసి మలిసి ఉంటారు, లేకపోతే అందరు ఎవరెవరు బిజినెస్ లో ఉంటారు. ఓకే, అంత టైం ఇప్పుడు వీటికి సంఘ అధ్యక్షుడు ఎవరండి ఇక్కడ దీనికి? అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్ పాటిల్ గారా? ఓకే, అంటే ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే ఈ గణేష్ ఈవెంట్ ప్రతి వాళ్ళు చేస్తారు, ఇండియా భారతదేశం వ్యాప్తంగా అందరూ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టిన మీరు ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? అంటే ఏ మెసేజ్ మీరు జనానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? మెసేజ్ అట్లా ఏం లేదు, అందరు చేయాలి, సనాతన ధర్మంకి తీసుకొని పోవాలి ముంగట. ఓకే, అంతే అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. पुलिस वाली मैं भी वीडियो करतो సరే మాట్లాడండి సార్. చెప్పండి, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నారు ఈ వినాయకుడి వేడుకలు? ఎన్నేళ్ళు? నేనైతే ఇక్కడనే పుట్టినా, ఇక్కడనే పెరిగినా. అంటే మేము ఎట్లా మహారాష్ట్రియన్స్ కదా, బయట నుండి వచ్చి ఇక్కడ మనం దందా చేసుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మాకు చాలా యూస్ఫుల్, అంటే చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. పోలీసులు కూడా మంచిగా హెల్ప్ చేశారు ఇక్కడ మాకు. డీజే కూడా పర్మిషన్ ఇప్పించారు మన డీసీపీ మేడం. ఓకే, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు మీరు ఈ వేడుక? ఇది ఒక 5 సంవత్సరాలు. అంటే ఫస్ట్ మేము శివ జయంతి చేస్తుండే, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి ప్రతి సంవత్సరం, అంటే 30 సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు గణేశుని కూడా మాకు ఒక 10 years నుండి పెట్టడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. ఇది అంటే ఇప్పుడు ఈ పండుగలు అంటే అందరు ఇక్కడ, ఐ మీన్ ఈ ఏరియాలో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఎంతమంది ఉంటారు ఇక్కడ? మేము ఒక 14 సమాజ్లు ఉన్నారు ఇక్కడ మహారాష్ట్రియన్స్. దాంట్లో ఒకటి గలై గోల్డెన్ సిల్వర్ లో ఒక సమాజ్. దాంట్లో మేము జనరల్ బజార్ పాట్ మార్కెట్ లో మొత్తం ఒక 100 షాపులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు మొత్తం గ్యాదరింగ్ ఒక 500 మెంబర్స్ ఉంటది. ఈ వినాయక అంటే ఇక్కడ మేము వచ్చి గెట్ టుగెదర్ లాగా అవుతుంది అంట. ఇది చేస్తారు గణేశునికి మంచిగా, ఏమంటే ప్రసాదం కూడా మంచిగా పెడతారు. పబ్లిక్ కూడా క్రౌడ్ గా ఉంటది, క్రౌడ్ ఫీల్ అవుతుంది. వాళ్ళకు కూడా జర మంచిగా బయట నుండి వచ్చారు వీళ్ళు మహారాష్ట్రియన్స్ కదా. ఇలా అంటే దగుడు సేట్ ఇంకా మన లాల్బాగ్ రాజా చూడడానికి మహారాష్ట్ర బాంబే పోతారు అందరు. అంటే వాళ్ళకనే ఏమైనా ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టారా ఏందని పబ్లిక్ కూడా ఇట్లా చూడడానికి మంచిగా వస్తారు. అంటే అన్నదానం ఎన్ని రోజులు చేస్తారండి ఇక్కడ? అన్నదానము గణేశుని తీయక ముందు అంటే మహాప్రసాదే అంటాం మేము, అన్నదానం కాదు, మహాప్రసాద్ పెడతాం మేము అందరి కోసం. दहा वर्ष झाली. 10 वर्षापासून चला भात आपण उपक्रम करताय का? 10 वर्षापासून भात उपक्रम आपण करत आहात. बरोबर. तुम्ही जे गणेश मंडळ स्थापन केलेलं आहे याचे सदस्य आणि अध्यक्ष यांच्याबद्दल काही माहिती देऊ शकता? म्हणजे काय काय आपलं गणेश मंडळातर्फे आपण दरवर्षी काय काय उपक्रम करतात? आनंदान मस्त कार्यक्रम असते. कोणकोणते कार्यक्रम करतात? कोण नाईटच्या टायमाला कबड्डी असते, परत स्पोर्ट्सचे कार्यक्रम असतात, क्रिकेट असतंय. नवीन भंडारा पण केलेला आहे. भंडाराही दरवर्षी असतो आणि रोज पण प्रसाद असतो. रोज 500 माणसांचा असतो. గణేష్ ఇది తెలంగాణ మరాఠీ మహామండలి. ఇది కమ్సే మనం 10 years నుంచి చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మొత్తం మా మరాఠా ఒక యూనిటీ ఉంది, కంటిన్యూగా ప్రతి ఇయర్ చేస్తాం. ఇది మనం ఇప్పుడు 10 years అయింది. అదిలా మెయిన్ గా ప్రవీణ్ అమ్మ ఉన్నాడు, మన ఇంకా వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్ ఇది చేసి కంటిన్యూగా ఇది చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎంతమంది అన్నదాన కార్యక్రమాలు? ఒక 1000 మంది ఉంటది, 1000 నుంచి 1200 మంది ఉంటది. ఇంకా మంది ఇంకా ఎక్కువ వస్తే కూడా మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం. దానికి ఏంటంటే అనేది బంద్ కాదు. ఇది 15 మంది రాని 11 మంది రాని ఎంత కానీ అసలు నడుస్తుంటది కంటిన్యూగా. అయితే మనం 21 years చేయాలని మనం ఇది ఉంది. దాని మెయిన్ చేసాడు వీళ్ళంతా ప్రవీణ్ కర్త గ్రూప్. ఇది ప్రవీణ్ గైక్వాడ్. సార్, ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు ఈ వినాయకుడి ఉత్సవం? ఈ 10 సంవత్సరాల నుంచి మరాఠా అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ప్రసారం మేము భక్తులకు అనుభవిస్తున్నాము. ప్రతి గణేష్ చతుర్థికి కంపల్సరీగా మేము ప్రసారం అనుభవిస్తున్నాము. కమ్సే కమ్ 2-3-5 వేల మంది వరకు ఈజీగా ప్రసారం చేసి తీసుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచి? అంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచి? 10 years నుంచి చేస్తున్నాం సార్. ఓకే, మరాఠా అసోసియేషన్. అంటే ఇది ప్రతి సంవత్సరం విగ్రహాన్ని పెడుతున్నారు కదా, అంటే ఏ అవతారంలో పెడుతున్నారు విగ్రహాన్ని? పర్టికులర్ డిఫరెంట్ అవతారంలో ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం ఏ వినాయకుడు అవతారం?
దగుడు సెట్ అవతారంలో పెట్టాము. ఓకే, డగుడు సెట్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఎక్కువ ఎవరుంటారు? ఏ ప్రాంత ప్రజలు ఉన్నారు ఇక్కడ? ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు సార్. మరాఠీ వాళ్ళు ఉన్నారు, బెంగాల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మార్వాడీస్ ఉన్నారు, కోమటోళ్ళు ఉన్నారు, ప్రతి కాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరు వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసుకొని పోతారు, ప్రసారం తీసుకొని పోతారు. ఓకే, అంటే ఇది అన్నదానం అంటే 11 రోజులు చేస్తారు, ఒక రోజు చేస్తారు? ఒక రోజు చేస్తారా? అంటే సుమారు ఎంతమంది తింటారంటారా? ఆల్మోస్ట్ 5,000 నుంచి 10,000 మంది తినేసిపోతారు. ఇక సికింద్రాబాద్ లోని జనరల్ బజార్ వద్ద తెలంగాణ మరాఠా గణేష్ మండల్ వారి ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా మహా అద్భుతంగా మరి ఇక్కడ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అయితే చూస్తా ఉన్నాం. గత 9 రోజులుగా మరి ఇక్కడ వినాయకుని మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి భక్తి శ్రద్ధలతోటి మరాఠా వారి ఆధ్వర్యంలో, ప్రత్యేకంగా మరాఠా వారి ఆధ్వర్యంలో మాత్రానికి వినాయక గణేశుణ్ణి అద్భుతంగా వాళ్ళు ఇక్కడ మండపం ఏర్పాటు చేసుకొని కొన్ని వందల మంది కూడా భక్తులు వచ్చి మన గణేశుని ఇక్కడ ఉన్న గణేశుని సందర్శించుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటున్నాం, మరాఠీ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి దగ్గరగా 10 నుంచి 11 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రాంతాల భేదాలు లేకుండా వాళ్ళైతే అన్నదానం చేయడం అయితే జరుగుతున్నాం. సో ఈ అన్నదానం వాళ్ళ ముఖ్యం ఏంటంటే సుమారు 5,000 మందికి మేము పెడతాం, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి మేము చేసేదని వాళ్ళు క్లియర్ కట్ గా చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏదేమైనా సరే మొత్తానికి ఈ రోజు కూడా మరి ఇక్కడ మహా అన్నదానం దాదాపుగా 5,000 నుంచి ఒక 10,000 మంది వరకు కూడా వచ్చి ఇక్కడ మహా అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్నారని చెప్పి కమిటీ సభ్యులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు. మరి ప్రాంతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా మరి ఇక్కడ వినాయకుడిని ఏర్పాటు చేసుకొని మరాఠా వారి ఆధ్వర్యంలో. సో ఇక మరాఠా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మేము కేవలం వీళ్ళకి వాళ్ళకని కాదు, ఎవరైనా సరే ఆకలి మీదుగా ఎవరైనా వచ్చినా అన్నదానం చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ భక్తి భావనే ముఖ్యం మాకు, ఇక్కడ కుల మతాలు కాదని వాళ్ళు చెప్పుకోవడం అయితే జరుగుతున్నాం. రైట్, ఇక మరిగా వాళ్ళు చెప్తున్నట్టయితే మాత్రానికి 5,000 నుంచి 10,000 మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మహా అంగరంగ వైభవంగా వందల వేల సంఖ్యలో కూడా వచ్చి మరి ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్నారు. ప్రధానంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే మాకు ఎటువంటి భేదాలు లేవు, కులాలు కానీ మతాలు కానీ భేదాలు లేకుండా. సో ఇంకేంటంటే గణేష్ పండుగ కేవలం భారతదేశం మొత్తం బాగా జరుగుతారు, అందులో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో, అందులో హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మొత్తం భారతదేశంలో కూడా వినాయక చవితి అనేది మేము బాగా చేస్తాం. తెలంగాణ మరాఠా గణేష్ మండల్ అనేటటువంటి దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మరాఠీ సభ్యులంతా కూడా ఒక యూనిటీగా ఉండి మరి ఇక్కడ వినాయక చవితిని ఇంత ఘనంగా ఏర్పాటు చేయడం కూడా మహా అద్భుతంగా మనం భావించవచ్చు. రైట్, ఇక సికింద్రాబాద్ దగ్గరలోని మరి జనరల్ బజార్ వద్ద తెలంగాణ మరాఠా వారి ఆధ్వర్యంలో చాలా ఘనంగా మరి ఇక్కడ గణేష్ ఉత్సవాలు అయితే మరి జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపుగా మరి ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కమిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకో ప్రాంతాలకి అతీతంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా యూనిట్గా ఉంటాం చేయడం కోసమే గత 10-11 సంవత్సరాలుగా కూడా ఇక్కడ గణేష్ని మరి ఉత్సవ కమిటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకుని కూడా కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఈ రోజు అయితే దాదాపుగా 9 రోజులు గడిచిన తర్వాత మహా అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా మరి మరాఠా వారి ఆధ్వర్యంలో మరి నిర్వహించడం కూడా మరి మనం చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇక ప్రధానంగా ఆ కమిటీ సభ్యుడు అయినటువంటి మరి ప్రవీణ్ గైక్వాడ్ మరి వాళ్ళ టీం ఆధ్వర్యంలో కూడా చాలా ఘనంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా మరి ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఇది ఇప్పటితోనే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంకా ఎక్కువగా కూడా నిర్వహించేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా మేము చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ సభ్యులు ప్రధానంగా మరి ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రవీణ్ గైక్వాడ్, ఆ టీం మరాఠా మరి గణేష్ మండల్ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టీం సభ్యుడు, ప్రధాన సభ్యుడైనటువంటి ప్రవీణ్ గైక్వాడ్ తర్వాత వాళ్ళ టీం అంతా కూడా మరి ఇక్కడ ఘనంగా గణేష్ ఉత్సవాలు మొదలు ఏర్పాటు చేయడం కూడా మరి మనం చూస్తాం. మొత్తానికి మనం చూస్తున్నాం కదా, సికింద్రాబాద్ లోని జనరల్ బజార్ దగ్గర తెలంగాణ మరాఠా గణేష్ మండల్ వారు 10 ఏళ్ళ నుంచి అంటే దగ్గర 10 ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి సుమారు 5 నుంచి 10,000 మందికి అన్నదానంతో పాటు ప్రసాదం కూడా చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మీ అందరం ఐక్యతగా ఉన్నాం, మనందరం వీఆర్ వన్ అన్నట్టుగా వాళ్ళు తెలుపుతున్నారు మొత్తానికి వీళ్ళు. సో ఇక్కడ చూసుకున్న ఇక్కడ కుల మతాలకు అతీతంగా వీళ్ళు కార్యక్రమం అయితే చేస్తున్నారు. ఇలానే కాదు, ఇంకా రాబోయే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంకా అంటే ఇంకా అద్భుతంగా చేస్తామని ఈ పటేల్ టీం అందరూ, ఈ ప్రవీణ్ గైక్వాడ్ టీం అండ్ పటేల్ టీం వాళ్ళంతా కూడా బాగా చెప్పారు. సో ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం ద్వారా కనీసంలో కొంత సేవ చేయగలుగుతానని వాళ్ళైతే చెప్పుకుని అయితే वస్తున్నారు. अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या आकाश मराठी या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बातमी आवडल्यास बातमीला लाईक आणि शेअरही करा.